श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। So today, though the day began as Ashtami, when we usually don't have class, but the Ashtami is over by noon. So now it's already Navami. The majority of the day is Navami. So we are discounting that, and hence we can have some discussions also. But before that, recently a circular came from Kanchi Shankaracharya Mutt asking all the spiritually devoted people to do everyday parayana of three kinds of chant. One is Durga Stuti given by Yudhishthira and Arjuna, and another is Durga Chandrakala Stotram given by Sri Appaya Dikshidhar, and another is Shiva Sahasranama Stotram that comes in Linga Purana. At least 3 days in a week, please do parayana of this for everyone's peace and protection of the good people, innocent people, and all that, because of the difficult times apparently. Especially after this terror attack, this request came. And so to introduce in this class, I am facilitating the chanting of these two stotras, two of the three, the Durga Chandrakala Stotram and Shiva Sahasranama Stotram. We are going to listen to that now. I have also left a link with Swati ji and Ms. Isaye for personal reading and parayana purposes. Also with meaning, it's available online. You can search it. Shiva Sahasranamam from Linga Purana. You have to search because there are a few other Shiva Sahasranamam. This is the recommended one. And Durga Chandrakala Stuti by Appaya Dikshidhar is also available with translation. So those who would like to continue after this class, you can please take it. And this is not only for the current times, for everybody's welfare. The Shiva Sahasranama Stotram brings a kind of harmony in your heart, in your emotional mind, and it brings the focus back to one's sadhana, back to one's core values and to one's core commitment. Takes the mind away from superficial distraction. It has that effect. And this Durga Chandrakala Stotram dissipates all the negative energies that are around us, that affects us, and that brings down our vibe. You want to tell in today's language, anything that brings down our vibe, this Durga Chandrakala Stotram, dissipates that and protects us from being brought down by bad vibe, which results in freedom from poverty, freedom from dangers, protection against sudden dangerous situations, threat to lives, etc. So let us listen to that. So please, whoever is in charge of playing, Isaiah, I think. So you please play that in the order that I recommended, and we will listen now. And after both the chantings are over, we can have a small discussion. Let us listen together as usual with body, spine, neck, and head straight, with a listening attitude and sustaining a slow, deep, conscious breathing. Om. लिंगपुराणोक्त शिव सहस्रनाम स्तोत्रम्
अस्य श्री शिवसहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री विष्णुः ऋषिः अनुष्ठिच्छन्दः परमात्मा श्री शङ्करो देवता ध्यानम् मूले कल्पद्रुमस्य द्रुतकनकनिभं चारुपद्मासनस्थम् वामाङ्कारुढगौरी निबिडकुचभरा भोगगाढोपगूढम् नानालङ्कारकान्तम् मृगपरशुभराभीतिहस्तम् त्रिनेत्रम् वन्दे बालेन्दुमौलिम् गजवदन गुहाश्लिष्टपार्श्वम् महेशम् भव शिवः हरो रुद्रः पुरुषः पद्मलोचनः अर्थितव्यः सदाचारः सर्वशम्भुमहेश्वरः ईश्वरः स्थाणुरीशानो सहस्राक्षः सहस्रपात् वरीयान् वरदो वन्द्यः शङ्करः परमेश्वरः गङ्गाधरः शूलधरः परार्थैकप्रयोजनः सर्वज्ञः सर्वदेवादिगिरिधन्वा जटाधरः चन्द्रापीडः चन्द्रमौलिः विद्वान् विश्वावरेश्वरः वेदान्तसारसन्दोहः कपाली नीललोहितः ध्यानाधारः अपरिच्छेद्यः गौरीभर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्तिः विश्वमूर्तिः त्रिवर्गः स्वर्गसाधनः ध्यानगम्यः दृढप्रज्ञः देवदेवः त्रिलोचनः वामदेवो महादेवो पाण्डुः परिदृढो दृढः विश्वरूपो विरूपाक्षः वागीशः शुचिरन्तरः सर्वप्रणय संवादी वृषाङ्को वृषवाहनः ईशः पिनाकी खट्वाङ्गी चित्रवेशश्चिरन्तनः तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्माङ्गहृच्यति कालकालः कृत्तिवासाः सुभगः प्रणवात्मकः उन्मत्तवेषः चक्षुष्यः दुर्वासाः स्मरशासनः दृढायुधः स्कन्दगुरुः परमेष्ठी परायणः अनादिमध्यनिधनः गिरिशः गिरिबान्धवः कुबेरबन्धुः श्रीकण्ठः लोकवर्णोत्तमोत्तमः सामान्यदेवः कोदण्डी नीलकण्ठः परश्वधी विशालाक्षो मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः धर्मकर्माक्षमः क्षेत्रम् भगवान् भगनेत्रभित् उग्रः पशुपतिः तार्क्ष्यप्रियभक्तः प्रियं वरः दान्तोदयाकरो दक्षः कपद्दी कामशासनः श्मशाननिलयः सूक्ष्मः श्मशानस्थः महेश्वरः लोककर्ता भूतपतिः महाकर्ता महौषधी उत्तरः गोपतिः गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः नीतिः सुनीतिः शुद्धात्मा सोम सोमरतः सुखी सोमवः अमृतवः सोमः महानीतिर्महामतिः अजातशत्रुः आलोकः सम्भाव्यः हव्यवाहनः लोककारो वेदकारः सूत्रकारः सनातनः महर्षिः कपिलाचार्यः विश्वदीप्तिः त्रिलोचनः
पिनाकपाणी भूदेवः स्वस्तिदः स्वस्ति कृत्सदा त्रिधामा सौभगः शर्वः सर्वज्ञः सर्वगोचरः ब्रह्मदृक् विश्वसृक् स्वर्गः कर्णिकारः प्रियः कविः शाकः विशाखः गोशाखः शिवानैकः क्रतुः समः गङ्गाप्लवोदयः भावः सकलः स्तपति स्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथिः सगणो गणकार्यश्च सुकीर्तिः छिन्न संशयः कामदेवः कामपालः भस्मोद्धूलित विग्रहः भस्मप्रियः भस्मशायी कामी कान्तः कृतागमः समायुक्तो निवृत्तात्मा धर्मयुक्तः सदा शिवः चतुर्मुखः चतुर्बाहुः दुरावासो दुरासदः दुर्गमो दुर्लभो दुर्गः सर्वायुध विशारदः अध्यात्मयोगनिलयः सुतन्तुः तन्तुवर्धनः शुभाङ्गः लोकसारङ्गः जगदीशः अमृताशनः भस्मशुद्धिकरो मेरुः ओजस्वी शुद्धविग्रहः हिरण्यरेताः तरणिः मरीचिर्महिमालयः महाह्रदः महागर्भः सिद्धवृन्दारवन्दितः व्याघ्रचर्मधरः व्याली महाभूतो महानिधिः अमृताङ्गः अमृतवपुः पञ्चयज्ञः प्रभञ्जनः पञ्चविंशतितत्त्वज्ञः पारिजातः परावरः सुलभः सुव्रतः शूरः वाङ्मयैकनिधिर्निधिः वर्णाश्रम गुरुर्वर्णी शत्रुचित् शत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षामः ज्ञानवानचलाचलः प्रमाणभूतः दुर्ज्ञेयः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरः धनुर्वेदः गुणराशिः गुणाकरः अनन्तदृष्टिः आनन्दः दण्डः दमयिता दमः अभिवाद्यो महाचार्यः विश्वकर्मा विशारदः वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नः जितकामो जितप्रियः कल्याण प्रकृतिः कल्पः सर्वलोकप्रजापतिः तपस्वी तारको धीमान् प्रधान प्रभुः अव्ययः लोकपालः अन्तर्हितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः नियमो नियमाश्रयः चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुः विरामो विद्रुमच्छविः भक्तिगम्यः परं ब्रह्म मृगबाणार्पणो नघः अत्रिराजालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्माचलः त्वष्टा मङ्गल्यो मङ्गलावृतः महातपाः दीर्घतपाः स्थविष्टः स्थविरो ध्रुवः अहः संवत्सरो व्याप्तिः प्रमाणं परमं तपः संवत्सरकरो मन्त्रः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः स्निग्धः महानेता महाबलः योगी योग्यो महानेताः सिद्धः सर्वादिः अग्निदः वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वपापहरो हरः
अमृतः शाश्वतः शान्तः बाणहस्तः प्रतापवान् कमण्डलुधरी धन्वी वेदाङ्गो वेदविन्मुनिः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता लोकनेता दुराधरः। अतीन्द्रियो महामायः सर्वावासः चतुष्पथः कालयोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिः महावीर्यः भूतचारी पुरन्दरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिः महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् सर्वहार्यविदो गतिः बहुश्रुतो बहुमयः नियतात्मा भवोद्भवः ओजस्तेजोद्युतिकरः नर्तकः सर्वकामकः नृत्यप्रियः नृत्यः प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः सन्मानः सारसप्लवः युगादिकृत् युगावर्तः गम्भीरो वृषवाहनः इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शरभः शरभो धनुः अपां निधिः अधिष्ठानम् विजयो जयकालवित् प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचो हरिः विरोचनः सुरगणः विद्येशो विबुधाश्रयः बालरूपो बलोन्माथी विवर्तो गहनो गुरुः करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनः विद्वत्तमो वीतभयः विश्वभर्ता निशाकरः व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः बुन्दुभो ललितो विश्वः भवात्मा आत्मनि संस्थितः वीरेश्वरो वीरभद्रः वीरः वीरभृद्विराट् वीरचूडामणिर्वेत्ता तीव्रनादो नदीधरः आज्ञाधारः त्रिशूली च क्षितिविष्टः शिवालयः वालकिल्यो महाचापः दिग्मांशुर्निधिरव्ययः अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः मघवान् कौशिको गोमान् विश्रामः सर्वशासनः ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्रभृत् अमोघदण्डी मध्यस्थः हिरण्यो ब्रह्मवर्चसी परमार्थः परमयः शम्बरो व्याघ्रकोनलः रुचिर्वररुचिर्वन्द्यो वाचस्पतिरहर्पतिः रविर्विरोचनः स्कन्धः शास्ता वैवस्वतो जनः युक्तिः उन्नतकीर्तिश्च शान्तरागः पराजयः कैलासपति कामारिः सवितारविलोचनः विद्वत्तमो वीतभयः विश्वहर्ता निवारितः नित्यः नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवाः विश्वसः ध्येयो दुःस्वप्ननाशनः उत्तारको दुष्कृतिः दुर्धर्षो दुःसहो भयः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वभर्ता सुधीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः प्रीतिमान् नीतिमान् नयः विशिष्टः काश्यपो भानुः भीमो भीमपराक्रमः
प्रणवः सप्तधाजारः महाकायो महाधनुः जन्माधिपो महादेवः सकलागमपारगः तत्त्वा तत्त्वविवेकात्मा विभूष्णुः भूतिभूषणः ऋषिः ब्राह्मणविद्जिष्णुः जन्म मृत्युजरातिगः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञान्तो मोघविक्रमः महेन्द्रः दुर्भरः सेनी यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः पञ्चब्रह्म समुत्पत्तिः विश्वेशो विमलोदयः आत्मयोनिः अराद्यन्तः षड्विंशत् सप्तलोकधृक् गायत्री वल्लभः प्रांशुः विश्वावासः प्रभाकरः शिशुः गिरिरथः सम्राट् सुषेणः सुरशत्रुः अमोघः अरिष्टमतनः मुकुन्दो विगतज्वरः स्वयं ज्योतिः अनुज्योतिः आत्मज्योतिरचञ्चलः पिङ्गलः कपिलश्मश्रुः शास्त्रनेत्रस्त्रयीतनुः ज्ञानस्कन्धः महाज्ञानी निरुत्पत्तिरुपप्लवः भगो विवस्वानादित्यः योगाचार्यो बृहस्पतिः उदारकीर्तिः उद्योगी सद्योगी सदसन्मयः नक्षत्रमाली राकेशः साधिष्ठानः षडाश्रयः पवित्रपाणिः पापारिः मणिपूरो मनोगतिः हृत्पुण्डरीकमासीनः शुक्लः शान्तः वृषाकपिः विष्णुः ग्रहपतिः कृष्णः समर्थः अनर्थनाशनः अधर्मशत्रुः अक्षय्यः पुरुहूतः पुरुष्टुतः ब्रह्मगर्भः बृहद्गर्भः धर्मधेनुः धनागमः जगद्हितैषि सुगतः कुमारः कुशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान् नानाभूतधरो ध्वनिः अरोगो नियमाध्यक्षः विश्वामित्रो द्विजोत्तमः बृहज्योतिः सुधामा च महाज्योतिः अनुत्तमः मातामहो मातरिश्वा नभस्वान्नागहारधृत् पुलस्त्यः पुलहोदस्त्यः जातु कर्ण्यः पराशरः निरावरणधर्मज्ञः विरिञ्चो विष्टरश्रवाः आत्मभूः अनिरुद्धो अद्रिज्ञानमूर्तिः महायशाः लोकचूडामणिः वीरः चण्डसत्यपराक्रमः व्यालकल्पो महाकल्पः महावृक्षः कलाधरः अलङ्करिष्णुः त्वचलः रोचिष्णुः विक्रमोत्तमः आशुशब्दपतिः वेगी प्लवनः शिखिसारथिः असंसृष्टः अतिथिः शक्रः प्रमाथी पापनाशनः वसुश्रवाः कव्यवाहः प्रतप्तो विश्वभोजनः जर्यो जराधिशमनः लोहितश्च तनूनपात् वृषदश्वः नभो योगिः सुप्रतीकः तमिस्रः निधाघस्तपनो मेघः पक्षः परपुरञ्जयः मुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिः शिशिरात्मकः वसन्तो माधवो ग्रीष्मः नभस्य बीजवाहनः
अंगिरा मुनिरात्रेयः विमलो विश्ववाहनः पावनः पुरुजित् शक्रः त्रिविद्यो नरवाहनः मनो बुद्धिरहङ्कारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः तेजोनिधिः ज्ञाननिधिः विपाको विघ्नकारकः अधरः अनुत्तरः ज्ञेयः ज्येष्ठो निःश्रेयसालयः शैलो नगस्तनुभुदोहः दानवारिः अरिन्दमः चारुधीर्जनकः चारु विशल्यो लोकशल्यकृत् चतुर्वेदः चतुर्भावः चतुरः चतुरप्रियः आम्नायोऽथ समाम्नायः तीर्थदेव शिवालयः बहुरूपः महारूपः सर्वरूपः चराचरः न्यायनिर्वाहको न्यायः न्यायगम्यः निरञ्जनः सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वशस्त्रप्रभञ्जनः मुण्डो विरूपो विकृतः दण्डी दान्तो गुणोत्तमः पिङ्गलाक्षोऽथ हर्यञ्चः नीलग्रीवो निरामयः सहस्रबाहुः सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकभृत् पद्मासनः परं ज्योतिः परावर परं फलः पद्मगर्भो महागर्भः विश्वगर्भो विचक्षणः परावरज्ञो बीजेशः सुमुखः सुमहास्वनः देवासुरगुरुः देवः देवासुरनमस्कृतः देवासुरमहामात्रः देवासुरमहाश्रयः देवादिदेवो देवर्षिः देवासुरवरप्रदः देवासुरेश्वरो दिव्यः देवासुरमहेश्वरः सर्वदेवमयो चिन्त्यः देवतात्मात्मसम्भवः ईड्योनीशः सुरव्याघ्रः देवसिंहः दिवाकरः विबुधाग्रवरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतः श्रीमान् शिखिश्रीपर्वतप्रियः जयस्तम्भो विशिष्टम्भः नरसिंहनिपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नन्दी नन्दीश्वरः नग्नः नग्नव्रतधरः शुचिः लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षः युगाध्यक्षः युगावहः स्ववशः सवशः स्वर्गस्वरः स्वरमयस्वनः बीजाध्यक्षो बीजकर्ता धनकृद्धर्मवर्धनः दम्भो दम्भो महादम्भः सर्वभूतमहेश्वरः श्मशाननिलयः तिष्यः सेतुः अप्रतिमाकृतिः लोकोत्तरस्फुटालोकः त्र्यम्बकः नागभूषणः अन्धकारिः मखद्वेषी विष्णुकन्धरपादनः पीतदोषः अक्षयगुणः दक्षारिः पूषदन्तहृत् धूर्जटिः खण्डपरशुः सकलो निष्कलो नघः आधारः सकलाधारः पाण्डुराभो मृडो नटः पूर्णः पूरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सामगेयः प्रियकरः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरः जटिलो जीवितेश्वरः जीवितान्तकरो नित्यः
वसुरेता वसुप्रियः सद्गतिः सत्कृतिः सक्तः कालकण्ठः कलाधरः मानी मान्यो महाकालः सद्भूतिः सत्परायणः चन्द्रसञ्जीवनशास्ता लोकगूढः अमराधिपः लोकबन्धुः लोकनाथः कृतज्ञः कृतिभूषणः अनपायी अक्षरः कान्तः सर्वशास्त्रभृताम्बरः तेजोमयः द्युतिधरः लोकपायोग्रणीरणुः शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जयः दुरतिक्रमः ज्योतिर्मयः निराकारः जगन्नाथो जलेश्वरः कुम्भवीणी महाकायः विशोकशोकनाशनः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः शुद्धः शुद्धिरथाक्षजः अव्यक्तलक्षणो व्यक्तः व्यक्तः विशाम्पतिः वरशीलो वरतुलः मानो मानधनो मयः ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालः हंसो हंसगतिर्यमः वेदाधाता विधाता च अक्ता हर्ता चतुर्मुखः कैलासशिखरावासी सर्वावासी सतां गतिः हिरण्यगर्भो हरिणः पुरुषः पूर्वजः पिता भूतालयो भूतपतिः भूतिदः भुवनेश्वरः संयोगी योगविद् ब्रह्मा ब्रह्मण्यः ब्राह्मणप्रियः देवप्रियः देवनाथः देवज्ञः देवचिन्तकः विषमाक्षः कलाध्यक्षः वृषाङ्को वृषवर्धनः निर्मदो निरहङ्कारः निर्मोहः निरुपद्रवः दर्पः दर्पितो दृप्तः सर्वऋतुपरिवर्तकः सप्तजिह्वः सहस्रार्चिः स्निग्धः प्रकृतिदक्षिणः भूतभव्यभवन्नाथः प्रभवः भ्रान्तिनाशनः अर्थः अनर्थः महाकोशः परकार्यैकपण्डितः निष्कण्टकः कृतानन्दः निर्व्याजः व्याजमर्दनः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यकीर्तिस्तम्भकृतागमः अकम्पितः गुणग्राही नैकात्मा नैककर्मकृत् सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकरः दक्षिणो नलः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः सर्वसः विदग्धः सर्ववाहनः अधृतः स्वधृतः साध्यः पूर्तमूर्तिर्यशोधरः वराह शृङ्गधृक्वायुः बलवान्येकनायकः श्रुतिप्रकाशः श्रुतिमान् एकबन्धुः अनेकधृक् श्रीवल्लभ शिवारम्भः शान्तभद्रः समञ्जसः भूषयो भूतिकृद्भूतिः भूषणः भूतवाहनः अकायो भक्तकायस्थः कालज्ञानी कलावपुः सत्यव्रतमः त्यागी निष्ठा शान्तिपरायणः परार्थवृत्तिः वरदः विविक्तः श्रुतिसागरः अनिर्विण्णो गुणग्राही कलङ्काङ्कः कलङ्कः स्वभावरुद्रो मध्यस्थः शत्रुघ्नो मध्यनाशकः शिखण्डी कवची शूली चण्डी मुण्डी च कुण्डली मेखली कवची खड्गी मायी संसारसारथिः
अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः तेजो राशिः महामणिः असङ्ख्येयः अप्रमेयात्मा वीर्यवान् कार्यकोविदः वेद्यो वेदार्थविद् गोप्ता सर्वाचारो मुनीश्वरः अनुत्तमो दुराधर्षः मधुरः प्रियदर्शनः सुरेशः शरणं सर्वः शब्द ब्रह्म सतां गतिः कालभक्षः कलङ्कारिः कङ्कणीकृतवासुकिः महेश्वासो महीभर्ता निष्कलङ्को विशृङ्खलः द्युमणिः तरणिः धन्यः सिद्धितः सिद्धिसाधनः निवृत्तः संवृतः शिल्पो व्यूढो रस्को महाभुजः एकज्योतिः निरातङ्को नरो नारायण प्रियः निर्लेपो निष्प्रपञ्चात्मा निर्व्यग्रो व्यग्रनाशनः स्तव्यस्तव प्रियः स्तोता व्यासमूर्तिरनाकुलः निरवद्य पदोपायो विद्याराशिरविक्रमः प्रशान्त बुद्धिः अक्षुद्रः क्षुद्रः नित्यसुन्दरः धैर्याग्र्य दुर्योधात्रीशः शाकल्यः शर्वरीपतिः परमार्थ गुरुदृष्टिः गुरुराश्रितवत्सलः रसोरसज्ञः सर्वज्ञः सर्वसत्त्वावलम्बनः इति लिङ्गपुराणे श्रीशिवसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री दुर्गा चंद्रकला स्तुतिः वेदो हरीश्वर स्तुत्यां विहर्त्रीं विन्ध्यभूतले हरप्राणेश्वरीं वन्दे हन्त्रीं विरुधविद्विषाम् अभ्यर्थनेन सरसेरुहसम्भवस्य त्यक्तोदिता भगवदक्षिपिदानलीलाम् विश्वेश्वरी विपदवागमने पुरस्तात् माता ममास्तु मधुकैटभयोर्निहन्त्री प्राण्युज्जरेषु निहितैर्निजशक्तिलेशैः एकीभवद्भिरुहिताखिललोकगुप्त्यै सम्पन्नशस्त्रनिकलाच तदायुधस्तैः माता ममास्तु महिषान्तकैः पुरस्तात् प्रालेयशैलतनया धनुकान्तिसम्पदे कोशोदिता कुवलयच्छविचारुदेहा नारायणी नवदभीसितकल्पवल्ली सुप्रीतिमावहतु शुम्भनिशुम्भहन्त्री विश्वेश्वरीति महिषान्तकरीति यस्याः नारायणीत्यपि च नामभिरञ्जितानि सूक्तानि पङ्कजभ्रुवा च सुरऋषिभिश्च दृष्टानि पावकमुखैश्च शिवां भजेताम् उत्पत्तिदैत्यहननस्तवनात्मकानि संरक्षकान्यखिलभूतहिताय यस्याः सूक्तान्यशेषनिगमान्तविदः पठन्ति तां विश्वमातरमजस्रमभिष्टवीमि देवै प्रचित्त पुनरुत्थितशुम्भमुख्यैः दुर्भिक्षघोरसमयेन च कारिकासु आविष्कृतास्त्रिजगदार्तिस्वरूपभेदाः तैरम्बिकासमभिरक्षतु मां विपद्यः सूक्तं यदीयमरविन्दभवादिदृष्टम् आवर्तते व्यनुपदं सुरथः समाधिः द्वावप्यवापदुरभीष्टमनन्यलभ्यम् चामादिदेवतरुणीं प्रणमामि देवीम् माहिष्मवेदनुभवं चरुरुञ्च हन्तुम् आविष्कृते निजरसादवतारभेदैः अष्टादशाहतकोटिसङ्ख्यैः अम्बासदासमभिरक्षतु मां विपद्यः एतच्चरित्रमखिलं लिखितं हि यस्याः सम्पूजितं सदन एव निवेशितं वा दुर्गं ददारयति दुस्तरमप्यशेषं श्रेयः प्रयच्छति स सर्वनुमां भजेताम् यत्पूजनस्तुति नमस्कृतिभिर्भवन्ति प्रीताः पितामह रमेश हरास्त्रयोऽपि तेषामपि स्वगुणैर्दधतीं बभूंषि
रामेश्वरस्य तरुणीं शरणं प्रपद्ये कान्तारमद्य दृढयज्ञतया वसन्ना मग्नाश्च वारिजले रिपुभुश्च रुद्धा यस्याः प्रपद्य शरणौ विवरस्तवन्ति सा मे सदा स्फुरति सर्वजगत्सवित्री वन्दे वदे महति मृत्युभये प्रसक्ते वित्तक्षये च विविधे च महोपतापे यत्पादपूजनमिह प्रतिकारमाहुः सा मे समस्तजननी शरणं भवानी बाणासुरप्रहितपन्नगबन्धमोक्षः तद्बाहुदर्पदलनाश्रया च योगः राद्युम्निना धृतमलभ्यत यत्प्रसादात् सा मे शिवा सकलमप्यशुभं क्षिणोतु पापः पुलस्त्यतनयः पुनरुत्थितो माम् अद्यापि हर्तुमयमागत इत्युदीतम् यत्सेवनेन भयमिन्दिरयावधूतम् कामादिदेव तरुणीं शरणं गतोऽस्मि यद्ध्यानजं सुखमवाप्यमनन्तपुण्यैः साक्षात्तमच्युतपरिग्रहमाश्ववापुः गोपाङ्गनाखिलयदर्चन पुण्यमात्रात् सा मे सदा भगवती भवतु प्रसन्ना रात्रिं प्रपद्य इति मन्त्रविदः प्रपन्नान् उद्बोध्य मृत्युवधिमन्यफलैः प्रलोभ्य बुद्ध्वा च तद्विमुखतां प्रतनं नयन्तीम् आकाशमादिजननीं जगतां भजेताम् ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 The beauty of this tradition, the luck we have is all these wonderful chants given to us by the great Mahatmas, the great souls, the rishis. These words are energetically connected to their meaning. There is a huge discussion in Yoga Sutra about Yoga Sutra commentary. There is that sutra about Tasya Vachaka Pranavaha, the indicator of Ishvara. The word that indicates Ishvara is Om Tasya Vachaka Pranavaha. So for the commentary on that, there is a discussion about the relationship between the word and its meaning. If you say laptop, laptop is a conventionally by humans, it's a assigned name. You may have different words in different languages. Water, Neelu, Tanni, etc. Vellam, Pani, Jala. Now, Apaha, Jalaha, all when it comes to Sanskrit, when it comes to the sounds that are revealed in the Veda and through the rishis, these sounds and the meaning they represent have an eternal connection. It's not somebody assigned this word for this thing at a certain point in time. So these are eternal associations between sound, its vibrational structure, and the meaning it represents in manifestation. So what happens is when we listen to such stotras from the scriptures, Vedic mantras or these kind of stotras or the chants that are revealed through the rishis, in keeping with the Vedic tradition, those who are completely in alignment with the divine through their tapasya, etc. Tapasya means austerities. These words, especially in the order that is chanted,
they have a certain effect of the intended effect. They have a certain effect on our energetic bodies and in our unconscious mind, whether we understand the meaning or not. If we understand the meaning, the contemplative depth becomes even better. Even if you don't understand, it is all right. But when we have a receptive attitude and listen to it, it does what it has to do with the soul. I want to use that word for the sake of better appreciation or better emotional appreciation. I will use the word soul. No, it churns your soul and awakens in it a very primordial memory. There is a kind of a memory of what you are originally. You are not this individual whom you think you are. You are that supreme being who is living inside the imaginary cage of individuality and all the appendages that go with it, like the body, mind, personality, ego, etc. But in reality, you are not this. So you remember it, whether you understand it or not, consciously. When that dimension of you is called forth, it awakens from inside. That is exactly why the divine chants have this awakening effect on us in a very deep level, because it calls forth that intelligence. It invokes that core fundamental intelligence, the divine being that is at your core, on which your individuality is built. It calls forth and invokes that divinity in you. So, because of that, all the products of ignorance that lead to further bondage and all the struggles, unnecessary struggles that we have at the individual level, at the family level, at the society level, at the national, international level, all these anartha, we say, no, anartha and adharma, all that gets completely shattered by the power of this truth. So it is not only the awakening, the calling forth of that, the divine reality from the core of our soul. When it awakens that, it instantly influences the core vibrations of the people around, the collective consciousness. When a certain amount of people do this, in a given population, a certain percentage of people do that, it has an effect on the entire population. They call it the Maharishi effect. They did this research in Iowa, the statistical research, it's a published research, peer-reviewed published research. Okay, so you can search Maharishi effect. It's called. They found that in order to influence a certain volume of people, certain quantity of population in a given area through meditation, to influence the unconscious mind, the critical minimum amount of people required to meditate in a given population is square root of 1% of the population. So let us say 400 people are there. 2 people are enough to influence 400 people. Square root of 1% of 400 is 4. Square root of 4 is 2. 2 people can influence 400 people. If these 2 people go into a meditative state, they can influence 400 people. They did some mathematics and they found this critical number. And in practice, if we see the paranams and other things going on, it is definitely more. So that is why the acharyas, they encourage all of us to do these paranams and other things everywhere. Even when you go, they find that when such divine practices are being done in that whole area, the crime rate comes down and hostilities are coming down. Even Yoga Sutra, it talks about ahimsa. The person who is established in ahimsa, in that person's vicinity, even animals with mutual enmity like a tiger and deer,
They will forget their enmity and they will live in harmony with each other. Violence cannot be invoked in the presence of a person who is absolutely committed to non-violence. In the presence of that sage who has siddhi or perfection in non-violence, ahimsa, hostility cease even between animals, let alone human beings. So that is the thing we hear. So what happens is it is not only beneficial for oneself, it is beneficial for the home, beneficial for the society at large. So in keeping with the advice from the Shankara Math, I would urge whoever is comfortable with this, psychologically okay with this, and who are able to enjoy this, to see if you can. If you are not able to chant, there is also a link that I have shared for you to chant along with the listening. If it is too difficult to chant, no problem. Just listen to it and allow that vibration to flow through you and manifest in the air around. Let your prana resonate with, let your vital force in your body resonate with the patterns of this chant. Right? And may that empower your heart, awaken your heart to the divine. And may the awakened divine presence dispel the products of ignorance and all its various ramifications, and let there be peace and happiness. So with that, I will conclude this session. Is there any questions from last class or anything? We can post it here. And maybe the link for the meaning can be posted. People can copy or just write to them, and or write to me. I will send it. It's available. If you put that search, there is English meaning available. The script is there in Kannada. I have the link. Hisai has the link, and Swati, she has the link. I can send it across. Maybe I will post it. I have to copy from somewhere else. I don't want to leave the screen right now. It's complicated in the Zoom. So I will send it in WhatsApp. Okay. Any other questions? We had a very important discussion last class about death and all that. The next class we will discuss about life and how to be lively. Can I use today's audio as a reference? One second, let me see. Namaste. When I practice chanting the stotram, can I use today's audio as a reference? And could you tell me the meaning of Parayana? Yes, you can use this audio as a reference. This is one of the best that I found online. Parayanam means to read and to chant and to repeat, like Swadhyaya, basically. Parayana is a regular, dedicated session of chanting to what do you say? When we understand directly in the word through the culture, when we try to bring out that impact in the English, really tough. We say Nitya Parayanam and all that. Parayanam means basically keeping it alive, keeping it going, and to sustain it, to sustain that chanting in one space, to create the space and sustain the chant. That is Parayanam. It would be like Vishnu Sahasranama Parayanam. Means you sit and chant by yourself the entire thing, and on a regular basis, on specific days or every day or in a specific time, like an Anushtana, basically. Parayanam is one of the types of Anushtana. It's a culturally commonly used word. Doing it, basically chanting it, that's all. Okay. There is one more. Can you explain again why you decided to put these mantras? I don't know if it's the right name for what you heard. It's a shloka. Yes. So these two have
first, for our personal reason, is that these two are considered as one of the most authentic versions of meditation on Lord Shiva, and to invoke the grace of the goddess, the divine feminine, for protection and for removal of the negatives and stop being affected by the negatives. This is in general. And this 1,000 names of Lord Shiva, this version that we chanted today was recommended by one of the greatest saints who lived in the last century, in the last century, Panchi Mahaswami, and he had said this Linga Purana, he has recommended this around 1989. And currently, with all the terrorist attacks and all this war and everything going on in this world, those who resonate with the Sanatana Dharma, with the Hindu faith, they were asked by the Shankaracharya, the current Shankaracharya, to do these 3 chants at least 3 days in a week. The 2 that we heard, and then there is one more. These are supposed to invoke the grace necessary for minimizing the hostilities and calming down the chaos and restoring some harmony and order and some peace and some mutual harmony between people. They told en masse to do that. So I introduced this here. We use the space to introduce this one. And personally, this Durga shloka that we heard today is very good for taking us out of being under the grip of negative energy that puts us into depression, gets us tuned to poverty, all these situational and karmic compulsions that push a person into poverty. There are people who always end up in the wrong place at the wrong time. This kind of negative influences. It takes a person out of that. And there is a lot of adharma going on around us. It protects us from the vibrational attack of the result of all the adharmic actions going on around us in society and in ourselves, our own thoughts. So it scatters that low vibe thing and elevates us. It prevents us from being sucked into low vibe situation. The goddess chanting that came second. The first one helps us to tune to the divine truth that lives in our heart, the auspicious divine completeness, the fullness that is the nature of our soul. It helps us to tune to that. The word for that is Shiva. And this Sahasranama helps us with that. And also in helping to restore harmony in the society. So that is why I shared it here. And also today is Ashtami. Half the day was Ashtami. So in Ashtamis, we do chanting instead of teaching class. So I shared it here for this situation. And because it is not entirely Ashtami, we did a little discussion. Okay. So we'll finish the class with that. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Om Sat. Thank you.